ہم وہ 5 جھوٹے دعوے دیکھیں گے جو آپ کو پروگرامر نہیں بننے دیتے، جن کی وجہ سے نئے پروگرامنگ سیکھنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو سیکھنے اور کرنے کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ میں خود ان جھوٹے دعووں کی وجہ سے کافی عرصے تک ٹاماٹول ہوتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ان پر یقین کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں اس میدان میں کافی ڈھیلا رہا ہوں۔ پہلا جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ ہر کوئی پروگرامنگ کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جس کو پروگرامنگ سکھانے والے کالجز، یونیورسٹیز اور لوگ بولتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اپنے کورسز، کتابیں اور ویڈیوز بیچ سکیں۔ وہ آپ کو ہر وقت بولتے رہتے ہیں کہ پروگرامنگ بہت آسان ہے اور اس کو کرتے بہت مزہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہر کوئی پروگرامنگ نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کو کرتے ہوئے دلچسپ نہیں لگتی ہے اور ہر کوئی اس کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنا سکتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس میدان میں اچھے نہیں یا جو اس کام کے لیے نہیں بنے، جیسے میں جمناسٹک کرنے کے لیے نہیں بنا ہوں۔ کچھ لوگ بہت مختلف ہوتے ہیں جو بنے ہی اس کام کے لیے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہر کوئی پروگرامنگ کر سکتا ہے اور پروگرامر بن سکتا ہے ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ہر کوئی پینٹر بن سکتا ہے، کہ ہر کوئی برش کے ذریعے کوئی بھی پینٹنگ بنا سکتا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور وہ یہ کام کرتے ہوئے انجوائے بھی کرے۔ جیسے مجھے پینٹنگ کرنا پسند نہیں۔ اگر آپ اپنی منطق مطلب لاجک کے ذریعے کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے آپ بہت دفعہ ناکام ہوں گے، آپ کمپیوٹر کے سامنے 8 گھنٹے سے بیٹھے ہیں پر آپ کا کوڈ کام نہیں کر رہا اور آپ کی لاجک کے ذریعے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا جس کے لیے آپ 8 گھنٹے سے کوڈ لکھ رہے تھے، تو آپ محسوس کرو گے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو، کیونکہ آپ کو اپنی ساری محنت فضول لگے گی جو یہ کوڈ لکھتے ہوئے آپ نے اتنا وقت لگا کر کی۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کسی پروگرامر سے پوچھو گے کہ آپ کو پروگرامنگ میں مزہ آتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، کیونکہ پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ پروگرامنگ بہت زیادہ بورنگ مطلب مایوس کن اور پریشان کر دینے والی ہے۔ آپ یہ کرتے ہوئے اکتا جاتے ہو، مگر آپ نے دیکھا ہوگا پھر بھی پروگرامر پروگرامنگ نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ جب آپ کا کوڈ وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے جس کے لیے آپ نے وہ لکھا تھا، تو وہ آپ کی مایوسی ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے وہ تھی ہی نہیں، اور مایوسی، پریشانی اور بیزاری کا ایک دم ختم ہو جانا ہر کسی کے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ پروگرامنگ ہر کوئی نہیں کر سکتا، پروگرامنگ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ مایوس کن بھی، مگر ہر کسی کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس جہاں میں مندر کی گہرائی سے لے کر آسمانوں اور خلاؤں کی اونچائی تک انسانوں کی بنائی ہوئی جو چیزیں اور ٹیکنالوجیز موجود ہیں، اس کے پیچھے پروگرامنگ ہی ہے۔ دوسرا جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ پروگرامنگ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ جو نئے پروگرامنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس جھوٹ کی وجہ سے پروگرامنگ کی ساری ٹرمز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی دوسرے سبجیکٹ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ یعنی کوڈ میں لکھنا کیا ہے وہ تو یاد کر لیتے ہیں پر یہ نہیں سمجھتے کیسے کوڈ کام کر رہا ہے۔ مطلب نئے سیکھنے والے پروگرامر اپنے کوڈ کے رزلٹ مطلب نتیجے پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہیں کوڈ کام کیسے کر رہا ہے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ پروگرامنگ میں کوڈ کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے اور اس سمجھی ہوئی چیز کو یاد رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ کوڈ کو پورا یاد کرنا۔ یعنی جیسے ہم نے اس ویڈیو میں کنٹرول رائٹ لائن کا کام سمجھا ہے کہ اس کے پیرامیٹر میں ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ہمارے رزلٹ میں پرنٹ ہوگا۔ آپ کو کنٹرول رائٹ لائن کے کام کو یاد رکھنا ہے، نہ کہ اس چیز کو جو میں نے اس کے ذریعے رزلٹ میں پرنٹ کروائی۔ اگر آپ نے کوئی بہترین سافٹ ویئر لکھنا ہے تو آپ کو اس لینگویج جس میں آپ وہ لکھنے جا رہے ہیں کے سارے فنکشنز اور کی ورڈز نہیں یاد کرنے، بلکہ آپ کو اس کی لاجک مطلب منطق کو سمجھنا ہے کہ میں فلاں پرابلم مطلب مسئلہ اس لینگویج کے ذریعے کیسے حل کروں، اس لینگویج کے ان تمام کی ورڈز اور فنکشنز کو استعمال کر کے۔ جیسے ابھی ہم نے اس ویڈیو میں C# لینگویج کے فنکشن کنسول رائٹ لائن سے اسکرین پر کوئی چیز پرنٹ کرنے کا مسئلہ حل کیا۔ بہت سے پروگرامر کبھی کوئی چیز یاد نہیں کرتے بلکہ ہر مسئلے کا حل گوگل کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ جو بڑا پروگرامر ہوتا ہے وہ بڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو
सब कुछ याद होता है या वो गूगल नहीं करता, बल्कि वो किसी दूसरे कोड को अपने मुताबिक बदलने का माहिर होता है, या फिर वो बड़े प्रॉब्लम्स को अपने छोटे कोड के जरिए हल कर देता है। इसको इस बात की समझ होती है कि कोई मसला वो कैसे हल करे, क्योंकि वो बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स की समझ रखता है और इनकी प्रॉब्लम्स को हल करके माहिर हो चुका होता है। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो कोई चीज याद करने से पहले इस चीज का काम लाजमी समझो। तीसरा झूठा दावा ये है कि आप अगर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको बहुत जीनियस मतलब ज़हीन होना है। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि कोई प्रोग्रामर तेजी से कंप्यूटर पर टाइप कर रहा होता है और कभी कोई गलती नहीं करता और वो मिनटों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल कर लेता है, वो भी वैसे ही जैसे दूसरे चाह रहे थे। ये वो चीज है जो हकीकत नहीं, ये वो गलत फहमी है जो प्रोग्रामिंग से लाल इल्म लोगों के ज़हनों में प्रोग्रामर के बारे में डाली जाती है। और जब कोई प्रोग्रामिंग सीखना और करना शुरू करता है तो वो समझता है कि वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं, क्योंकि वो ये काम ऐसे नहीं कर सकता जैसे इसने बचपन से देखा हुआ होता है, जबकि हकीकत में आपको ज्यादातर एक नए छोटे से मसले को हल करने में कभी कभार पूरा दिन या हफ्ते तक लग जाते हैं। ये वही वजह है जिसकी वजह से प्रोग्रामर हर वक्त कोडिंग के बारे में पढ़ता रहता है। नए प्रोग्रामर समझते हैं जब मैं मास्टर हो जाऊंगा तो फिर कोई प्रोजेक्ट या जॉब करूंगा। हकीकत में आपको प्रोग्रामिंग के लिए जीनियस नहीं होना पड़ता। अगर आपको कोड लिखना आता है तो बस कोई प्रोजेक्ट या जॉब करने के लिए यही काफी है। आप आहिस्ता कोड लिखने के मास्टर हो जाएंगे। बस कोड लिखना शुरू करें जहां तक आपको आता है। चौथा झूठा दावा ये है कि अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप बहुत टैलेंटेड मतलब आप बने ही प्रोग्रामिंग के लिए हो। मेरे मुताबिक कायदों की पाबंदी मतलब डिसिप्लिन आपके तबई मिलान मतलब टैलेंट को हरा देती है। यकीनन कुछ लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत माहिर होते हैं, यानी वो बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग को समझ और सीख जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्दी जान जाते हैं, मगर प्रोग्रामिंग आपके तबई मिलान मतलब टैलेंट का खेल नहीं, प्रोग्रामिंग आपकी परसिस्टेंस का खेल है। यानी प्रोग्रामिंग करते आपको इसे करने का जिद्दी होना पड़ता है। मतलब आप किसी प्रोग्रामिंग मसले को हल करने की कोशिश करते रहते हो जब तक कि वो मसला हल नहीं हो जाता। आपको एक ही कोड को बार बार बदल कर मसले का हल ढूंढना होता है और गुस्से को काबू करके सब्र तहम्मुल से ही हर मसला आमतौर पर हल होता है। यही वजह है प्रोग्रामिंग आपके तबई मिलान का नहीं बल्कि ना हार मानने का खेल है। प्रोग्रामिंग में आपको लगातार कंप्यूटर से लड़ना पड़ता है और हार नहीं माननी होती। इस तरह आप जीतोगे। प्रोग्रामिंग में आप हार नहीं मानोगे तो जीतोगे, चाहे आप में इसको करने का तबई मिलान मतलब टैलेंट हो या ना हो। हम पाकिस्तानियों में बहुत कुदरती टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम जिद्दी नहीं, क्योंकि हमारे माशी हालात हमें इस काम का जिद्दी होने नहीं देते। इसलिए हम में बहुत कम प्रोग्रामर मिलते हैं। और प्रोग्रामिंग में आपको टैलेंट मतलब तबई मिलान की नहीं, परसिस्टेंस मतलब जिद्दी होने की जरूरत होती है। अगर आप में फोकस मतलब मरकज़े निगाह, डिसिप्लिन मतलब पाबंदी और पेशेंस मतलब हौसला, सब्र तहम्मुल है तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, चाहे आप में इसका टैलेंट मतलब तबई मिलान हो या ना हो। और हाँ, यही वजह है आपको ख्वातीन दुनिया में बहुत कम प्रोग्रामर मिलेंगी। पांचवा झूठा दावा ये है कि आपको प्रोग्रामर बनने के लिए मैथमेटिक्स का मास्टर होना चाहिए। इसको मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रोग्रामिंग सिखाने वाले इदारे इस चीज का दावा करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए मैथ का आना बहुत जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं। मैथ की समझ आपको फायदा दे सकती है पर बहुत जरूरी नहीं। अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता और आप फिर भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो बन सकते हो। आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेबसाइट बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, आप एंड्रॉइड, आईफोन, विंडोज, लिनक्स, मैक की एप्स बना सकते हो, फुल स्टैक एप्स बना सकते हो, यहाँ तक कि आप कंसोल गेम्स भी बना सकते हो। मगर आप मैथ के बगैर कोडिंग में फंस भी सकते हो। आप हर चीज नहीं कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर फिजिक्स इंजन से मुतल्लिक कोड में या मशीन लर्निंग से मुतल्लिक कोड में, स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेशन या सेल्फ ड्राइव कार वाले कोड में, गेम 4 कंट्रोल में मैथ के बगैर आप फंस जाओगे। अगर आप इस तरह की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको मैथ सीखनी पड़ेगी। हमारे चैनल की जिन वीडियोस में मैथ को सीखने की जरूरत पड़ेगी मैं इसके मुतल्लिक भी वीडियोस डालूंगा।
लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, बुनियादी मैथ के लिए आपको दूसरे चैनल्स का रुख करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे पेट्रॉन में भी सपोर्ट कर सकते हो with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.